So, signal attenuation and distortion in optical fibers. So, before going to signal attenuation and distortion, first you have to know about the plastic optical fibers. In previous class, you already know what is meant by uh, glass fibers and which material used in glass fibers. What is the silica material, where it comes from. So today, some basic points that we are discussing about these plastic optical fibers. So that you already know that two types of optical fibers are there, that is glass fibers and plastic optical fibers. So glass fibers are made with silica, and here in plastic optical fibers, it is made up of plastic, which is nothing but polymethyl methacrylate, PMMA, or polystyrene, also called uh, perfluorinated polymer, PFP. So based on these are the materials that we used in the plastic optical fibers. So mostly used fibers are glass fibers, because of less attenuation is present in the glass fibers compared to the plastic optical fibers. So in glass fibers, high loss glass fibers are used for short distance transmissions, and low loss glass fibers are used for long distance transmissions. So plastic optical fibers are also used for short distance applications. So here, due to more attenuation in fibers, in plastic optical fibers, it is used for short distance applications. So for glass fibers, it is used for long distance applications, right? So which material used here? Polystyrene material. Polymethyl methacrylate, PMMA material is used to made for core, and silicon is for um cladding. So another one is so here plastic optical, compared to the glass fibers, these fibers, that is plastic optical fibers, are having tough and durable due to the presence of plastic material, because here using the plastic material in the optical fiber. So due to this presence of plastic material, it is durable, means tough and durable, means it is very strength, and also it's not breakable. Flexibility is high in the plastic optical fiber. Okay. So graded index plastic optical fiber is in great demand. So in plastic optical fibers, which is the demand one, which is demanded plastic fiber, is graded index plastic fiber, because it is having the high speed services. So because it is having the high speed services due to high bandwidth. So graded, compared to the step index plastic fibers, graded index plastic fibers have the high bandwidth. సో హై బ్యాండ్విత్ ఉండడం వల్ల మనకి హై స్పీడ్ సర్వీసెస్ అనేది గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ప్లాస్టిక్ ఫైబర్స్ లో ఉంటుంది, కాబట్టి గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ప్లాస్టిక్ ఫైబర్స్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు కంపేర్ టు ద స్టెప్ ఇండెక్స్ ప్లాస్టిక్ ఫైబర్స్. Okay, so what is meant by plastic fiber? It is made up of the plastic material, and it is used for short distance communications. Compared to the glass fibers, plastic optical fibers have more attenuation. So okay, so next one is the signal attenuation and distortion in optical fibers. Signal attenuation and distortion in optical fibers. So signal attenuation and distortion in optical fibers. So here look at this question: what are the loss or signal attenuation mechanism in a fiber? What are the signal loss or signal attenuation mechanism in a fiber? And next one is the why and to what degree do optical signals get distorted as they propagate down a fiber. Okay, so coming to the signal attenuation, coming to the signal distortion. So signal distortion has the two parameters, that is two properties, that is signal attenuation and signal mechanism, nothing but signal distortion. So here the signal distortion, here signal attenuation is also called as fiber losses or signal losses in fiber optic cable.
So it is determined by maximum distance between the transmitter and receiver. So signal attenuation ela determine chestamu, signal attenuation or signal loss or fiber loss. Signal loss or fiber loss ni ela determine chestamu ante it is determined by maximum distance that the signal propagated from transmitter to receiver. అంటే ఎంత maximum distance లో మనకి సిగ్నల్ లైట్ సిగ్నల్స్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి రిసీవర్ కి అనేది దాని మీద మనం సిగ్నల్ అటెన్యుయేషన్ అనేది డిటర్మైన్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకా ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాము అంటే హౌ మెనీ రిపీటర్స్ దట్ వీఆర్ యూస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్. సో ఎన్ని రిపీటర్స్ యూస్ చేస్తాము in between transmitter and receiver. If we use a less number of repeaters, so that the signal attenuation is very high. If we use more repeaters in between the transmitter and receiver, the signal attenuation is less. So based on these repeaters, based on this distance, signal attenuation will be determined. Okay, based on these repeaters and based on the distance between the transmitter and receiver, the signal attenuation will be determined. Because if the distance is high, the propagation of signal will be decay due to more propagation, due to long distance coverages. Due to long distances, the signal will be decay at particular distances. At particular distance time lo manaki signal anedi decay ayipotundi, ante signal anedi loss avutundi, dani yokka strength anedi reduce ayipotundi annamata. So based on this two, that is based on this repeaters and based on these distances, we can calculate the signal attenuation. Okay, some members are joining still. Venkateshwar, okay. So next one is the signal mechanism or signal distortion. So here the signal mechanism, this is due to when any light pulses that transmitted in fiber optic cable having more broadening. So ఎప్పుడైతే మనకి సిగ్నల్స్ బ్రాడనింగ్ అనేది ఎక్కువగా అక్కర్ అయిందో సిగ్నల్స్ లో లైట్ పల్సెస్ లో, సో ఈ పల్సెస్ ఏంటంటే అడ్జసెంట్ పల్సెస్ కి ఓవర్లాప్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకి పల్సెస్ బ్రాడనింగ్ ఎక్కువగా అక్కర్ అయిందో ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్లో, సో ఈ పర్టికులర్ పల్సెస్ అనదర్ పల్సెస్ తో ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఓవర్లాప్ అక్కర్ అయిందో మనకి ఎర్రర్స్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ సిగ్నల్ డిస్టార్షన్స్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో ఈ డిస్టార్షన్స్ అక్కర్ అవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్యారీ అవుతుంది అనమాట డ్యూ టు దిస్ సిగ్నల్ డిస్టార్షన్. So these are the two types, two properties of the distortions present in optical fibers. That is signal attenuation and signal distortion is nothing but signal mechanism. So attenuation. So what is meant by attenuation? Attenuation ante enti? Sirisha, which topic amma? Message me. Okay, signal distortion. Signal distortion ante em ledamma. సో సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ ఆర్ సిగ్నల్ మెకానిజం అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సిగ్నల్స్ అంటే మనం లైట్ పల్సెస్ ని ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ లో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం కదా. సో మనకి మాక్సిమం ఈ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ లో ట్రాన్స్మిట్ అయిన ఈ లైట్ పల్సెస్ ఏమవుతుంది, సో ఈ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ లో ట్రాన్స్మిట్ అయిన ఈ లైట్ పల్సెస్ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది, అంటే బ్రాడ్నింగ్ ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సిగ్నల్స్ లో. లైట్ పల్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ హై ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారీ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఈ డిస్టార్షన్ అంటే ఈ ఆప్టికల్ కేబుల్ లో మనకి బ్రాడ్నింగ్ అయిపోతుంది, అంటే దాని యొక్క విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. లైట్ పల్సెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది డ్యూ టు బ్రాడ్నింగ్ ఆఫ్ సమ్ లైట్ పల్సెస్. అంటే ఒక లైట్ పల్సెస్ బ్రాడ్నింగ్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అడ్జసెంట్ లైట్ పల్సెస్ తో ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది. సో ఇది అడ్జసెంట్ లైట్ పల్సెస్ తో ఓవర్లాప్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి సిగ్నల్ అడ్జసెంట్ పల్సెస్ తో ఓవర్లాప్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి సిగ్నల్ అనేది డిస్టార్షన్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ మనకి టూ సిగ్నల్స్ అనేది ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది మిక్స్ విత్ ఈచ్ అదర్, సో దట్ సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ విల్ అక్కర్. సో ఈ సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం
ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లిమిటెడ్ గా ఉంచుకోవాలి. లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. అండ్ ఒకవేళ మన హై ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పటికీ డ్యూ టు ది సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ వల్ల మనకి లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే క్యారీ అవుతుంది అనమాట ఈ సిగ్నల్ మెకానిజం లో. ఓకేనా? సో అటెన్యూయేషన్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద అటెన్యూయేషన్. సో అటెన్యూయేషన్ అంటే ఏంటి, ఏం చెప్పాం అటెన్యూయేషన్ అంటే? సో అటెన్యూయేషన్ క్యాన్ బి ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎప్పుడైతే మనం కొన్ని సిగ్నల్స్ అంటే పర్టికులర్ ఏదైనా ఒక సిగ్నల్, లైట్ సిగ్నల్, ఆప్టికల్ సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేసామో, ఓకే, ఆప్టికల్ సిగ్నల్స్ ని ఎప్పుడైతే మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసామో ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్లో, సో మనకి అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ రీచ్ అయినప్పుడు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్లో ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు సమ్ పర్టికులర్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫైబర్ లో సమ్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ రీచ్ అయినప్పుడు ఈ లైట్ పల్సెస్ ప్రాపగేట్ అయ్యే కొద్దీ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుంది, సిగ్నల్ అనేది డికే అవుతుంది. డికే అవుతుంది అంటే ఇక్కడ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది డ్యూ టు లార్జ్ డిస్టెన్స్ ప్రాపగేషన్. సో ఈ లార్జ్ డిస్టెన్స్ ప్రాపగేషన్ వల్ల సిగ్నల్ డికే అవుతుంది కాబట్టి మనకి సమ్ అటెన్యూయేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతుంది, సిగ్నల్ అటెన్యూయేషన్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో ఈ సిగ్నల్ అటెన్యూయేషన్ ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తామని చెప్పాము ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో? ఇట్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ distance between the transmitter and also the receiver. So ఎంత డిస్టెన్స్ లో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము అండ్ హౌ మెనీ రిపీటర్స్ దట్ we are used in this particular propagation process లో ఎన్ని రిపీటర్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము, అదే కదా అటెన్యూయేషన్, సిగ్నల్ అటెన్యూయేషన్ డిటర్మైన్ చేయడం. సో ఇక్కడ సిగ్నల్ అటెన్యూయేషన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ లో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామంటే లాగరిథమిక్ యూనిట్ ఆఫ్ డెసిబెల్. ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము? ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ as logarithmic unit of decibels. సో డెసిబెల్స్ లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. అంటే డెసిబెల్స్ అంటే ఇక్కడ కంపేరింగ్ టూ పవర్ లెవెల్స్ ని కంపేర్ చేస్తుంది. 2 పవర్ లెవెల్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ పవర్ లెవెల్ ని ఆప్టికల్ పవర్ లెవెల్ ని కంపేర్ చేస్తుంది. సో ఇన్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ లో it is defined as the decibel in fiber optic cable. Optical wavelength is defined as the ratio of output power by input power. అంటే రేషియో ఆఫ్ అవుట్పుట్ పవర్ అంటే ఇక్కడ ఆప్టికల్ పవర్ అంటే లైట్ పవర్, అవుట్పుట్ ఆప్టికల్ పవర్ విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ యాజ్ P0 బై ఇన్పుట్ ఆప్టికల్ పవర్ PI. అవుట్పుట్ ఆప్టికల్ పవర్ P0 బై ఇన్పుట్ ఆప్టికల్ పవర్ PI తో మనకి ఈ రేషియోని బేస్ చేసుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం అవుట్పుట్ ఆప్టికల్ పవర్ బై ఇన్పుట్ ఆప్టికల్ పవర్. సో మనకి అటెన్యూయేషన్ యూనిట్స్ ఏంటి? సో యాజ్ అటెన్యూయేషన్ లీడ్స్ టు ఎ లాస్ ఆఫ్ పవర్ అలాంగ్ ద ఫైబర్, ది అవుట్పుట్ పవర్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్లీ లెస్ దెన్ ద కపుల్స్ పవర్. సో ఎప్పుడైతే మనకి అటెన్యూయేషన్ అంటే మనకి ప్రాపగేషన్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది మనకి ఏమవుతుంది, సిగ్నల్ డికే అవుతుంది. సో దట్ లాస్ ఆఫ్ పవర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో డ్యూ టు అటెన్యూయేషన్ మనకి లాస్ ఆఫ్ పవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మనకి అవుట్పుట్ పవర్ సిగ్నిఫికెంట్లీ అంటే వచ్చిన అవుట్పుట్ పవర్ అంటే మనం సెండ్ చేసిన ఇన్పుట్ పవర్ కన్నా అవుట్పుట్ పవర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువగా ఉంటుంది. సో లెట్ ద కపుల్స్ ఆప్టికల్ పవర్ అంటే కపుల్స్ ఇన్పుట్ పవర్ ఏంటి, ఎలా డినోట్ చేస్తున్నాము అంటే P ఆఫ్ 0 తో ఇన్పుట్ ఆప్టికల్ పవర్ ని డినోట్ చేస్తున్నాము. At origin Z is equal to 0. Here the Z is the distance. So ఇక్కడ Z is equal to 0 దగ్గర ఇన్పుట్ పవర్ P of 0 కింద డిటర్మైన్ చేస్తాం కపుల్ పవర్. దెన్ ద పవర్ ఎట్ డిస్టెన్స్ Z is అంటే పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ అది ప్రాపగేట్ అయినప్పుడు సో అక్కడ పవర్ ని ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తున్నాము అంటే పవర్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ P of L here. సో ఇక్కడ ఏంటి Z is equal to 0 అంటే ఒరిజిన్ డిస్టెన్స్ అంటే ఎంట్రింగ్ ఆఫ్ ద ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ దగ్గర P of 0 కింద డినోట్ చేసాం పవర్ లాస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి సమ్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ కి రీచ్ అయినప్పుడు ఎలా డిటర్మైన్ చేసాము హియర్ Z is nothing but the distance. సో Z ని ఎలా రాసుకున్నామంటే L తో డినోట్ చేసుకున్నాం. Z is nothing but distance or L is nothing but distance here. So P of L is equal to P of O into e power minus alpha into P into L. Here L is nothing but distance. So
సో మనం అదే మనం z లో తీసుకుంటే p of z is equal to p of o into e power minus alpha p into z. సో మనకి ఇక్కడ ఆల్ఫా p అనేది ఏంటి, ఫైబర్ అటెన్యూయేషన్ కాన్స్టెంట్. ఆల్ఫా p is nothing but ఫైబర్ అటెన్యూయేషన్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ యూనిట్స్. సో అంటే పర్ కిలోమీటర్ కి ఎంత పవర్ లాసెస్ అనేది అక్కడ అవుతుంది ఫైబర్ లో అనేది. సో మనకి ఇక్కడ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్స్ లో ఎలా చూసుకుంటున్నాం, లాసెస్ అనేది పర్ కిలోమీటర్స్ కి ఎన్ని డెసిబెల్స్ లాస్ అవుతుంది అని. సో ఎన్ని డెసిబెల్స్ లాస్ అవుతుంది అంటే దానికి ఈక్వేషన్స్ ఏంటి, ఆల్ఫా ఇంటూ డెసిబెల్ పర్ కిలోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 by L log P of 0 by P of L. So here what is meant by L? Distance. Nothing. It is nothing but Z. Or otherwise we can write like this also, 10 by Z log P of 0 by P of Z అని కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. So this is the attenuation fiber loss present in the optical fiber cable. సో ఫర్ అటెన్యూయేషన్ లాసెస్ అంటే అటెన్యూయేషన్ లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ ద టూ టైప్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటి, ది సిగ్నల్ ఆన్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ attenuates due to following mechanisms. So what are the three types of factors are, first one is the material absorption in the fiber. So first one is the absorption, second one is the scattering, third one is the bending. So these are the three different factors in attenuation. So attenuations in optical fibers lo different attenuation factors anamata. Okati enti absorption, okati scattering, okati bending. So absorption ante enti, what is mean by absorption? So absorption ante anyone, absorption ante enti? అమ్మా వినిపిస్తుందా అందరికి? వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది కదా? క్లియర్ గా ఉంది కదా వాయిస్ అందరికి? సే yes or no. ఓకే yes. ఓకే రామ్, టేకింగ్ ఇన్ అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తుంది మెటీరియల్. సో ఇక్కడ మనకి అబ్జర్ప్షన్ ఏంటంటే అటెన్యూయేషన్ దేని వల్ల అక్కర్ అవుతుంది, డ్యూ టు ద అబ్జర్ప్షన్. సో అబ్జర్ప్షన్ వల్ల కూడా మనకి అటెన్యూయేషన్ ఫైబర్ సిగ్నల్ లాస్ అనేది కూడా అక్కర్ అవుతుంది. ఎందుకు సిగ్నల్ లాస్? డ్యూ టు అబ్జర్ప్షన్. సో వై ద అబ్జర్ప్షన్? ఎందుకు అబ్జర్ప్షన్? దిస్ ఇస్ వై, బికాస్ అబ్జర్ప్షన్ ఎందుకు అక్కర్ అవుతుంది? దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫైబర్ మెటీరియల్. అబ్జర్ప్షన్ ఎందుకు అక్కర్ అవుతుంది? దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫైబర్ మెటీరియల్. ఫైబర్ మెటీరియల్ వల్ల మనకి అబ్జర్ప్షన్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనం బేసిక్ ఒక ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ లో ఫైబర్ మెటీరియల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి, సిగ్నల్స్ అనేది వితౌట్ అబ్జర్ప్షన్ లేకుండా సిగ్నల్స్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి వితౌట్ లాసెస్ లేకుండా. పర్ కిలోమీటర్స్ కి ఇంత డెసిబెల్ లాసెస్ అక్కర్ అవుతుంది కదా. సో ఈ డెసిబెల్ లాసెస్ అక్కర్ అవ్వకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాము, సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేస్తున్నాము సిలికాన్ మెటీరియల్ తో. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనకి అబ్జర్ప్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాస్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, గ్లాస్ ఫైబర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో గ్లాస్ ఫైబర్స్ లో కోర్ కి ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము, సిలికా మెటీరియల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ సిలికా మెటీరియల్ ఓన్లీ సిలికా మెటీరియల్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, లాసెస్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది ప్రాపగేషన్ లో. ఆప్టికల్ ఫైబర్ ప్రాపగేషన్ లో లాసెస్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో ఈ లాసెస్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము, సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇంప్యూరిటీస్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో లాసెస్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది హైగా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఈ మెటీరియల్ అబ్జర్ప్షన్ ఇన్ ఫైబర్స్ లో 3 different టైప్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ 3 different టైప్స్ ఇస్ ఇంట్రిన్సిక్ అబ్జర్ప్షన్. And what are the 3 different types of absorption in optical fibers are, optical fiber materials are, first one is intrinsic absorption and extrinsic absorption and absorption due to atomic defects and absorption due to atomic defects. So what is next one is the scattering. Another one enti, another attenuation factor enti scattering.
సో స్కాటరింగ్ ఎందుకు అక్కర్ అవుతుందంటే డ్యూ టు ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్. సో ఆప్టికల్ ఫైబర్ లో మనకి ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉండడం వల్ల ఈ స్కాటరింగ్ లాసెస్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో మోస్ట్లీ స్కాటరింగ్ లాసెస్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాసెస్ ఉన్నాయి. సో స్కాటరింగ్ లాసెస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాసెస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ మీన్స్ లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్. సో లీనియర్ లో వచ్చేసి మనకి రేలే స్కాటరింగ్, మై స్కాటరింగ్ అనే 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్స్ ఉన్నాయి. సో అసలు స్కాటరింగ్ లాసెస్ ఎందుకు అక్కర్ అవుతుందంటే డ్యూ టు ద atoms present in that particular material, due to the densities present in the particular material. సో అంటే మనకి ఈ గ్లాస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సిలికా మెటీరియల్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ సిలికా మెటీరియల్ ఉన్న ఆటమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని, వాటి డెన్సిటీస్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి స్కాటరింగ్ లాసెస్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఎలా అక్కర్ అవుతుంది అంటే మొత్తం ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడే మనకి కరెక్ట్ గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు రేలే స్కాటరింగ్ ఉంది అనుకోండి, సో మనకి ఎగ్జాక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయలేదు, సమ్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్, ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఉండేలాగా మనకి ఈ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ అది సిలికా మెటీరియల్ తో సమ్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఉండేలా చేసాం అనుకోండి, రేలే స్కాటరింగ్ లాసెస్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో రేలే స్కాటరింగ్ లాసెస్ ఎందుకు అక్కర్ అవుతుంది? సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఏదైనా ఒక సిగ్నల్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ లో ఏదైనా ఒక సిగ్నల్ పాస్ అయింది అనుకోండి, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డ్యూ టు దిస్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఇన్ ద సిలికా మెటీరియల్స్ లో డెన్సిటీస్ ని బేస్ చేసుకుని సమ్ లాసెస్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. ఆ లాసెస్ ఏంటంటే రేలే లాసెస్ అన్నమాట. రేలే లాసెస్ ఏమవుతుంది అంటే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో మనకి సిగ్నల్ అనేది ప్రాపగేట్ అయిపోతుంది. అంటే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ అంటే రైట్ డైరెక్షన్స్, బ్యాక్ డైరెక్షన్ కానీ, సో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో మనం పంపించి ఈ లైట్ పల్స్ అనేది డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో మైలో కూడా అంతే, మై లాసెస్ లో కూడా సేమ్ రీజన్, డ్యూ టు ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ లో సిలికా మెటీరియల్స్ లో మనకి రేలే అనేది అండ్ మై లాసెస్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద స్కాటరింగ్ లాసెస్ అన్నమాట. సో ఇది మనకి నెక్స్ట్ తర్వాత టాపిక్ లో ఉంటుంది, వై దిస్ రేలే అండ్ మై లాసెస్ ఆర్ అక్కర్డ్ అనేది. నెక్స్ట్ అనదర్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే బెండింగ్ ఆర్ రేడియేషన్ లాసెస్. సో బెండింగ్ ఆర్ రేడియేషన్ లాసెస్ ఆన్ ఫైబర్. సో బెండింగ్ అంటే ఆల్రెడీ ముందు చెప్పాం కదా, మోడ్ ఆఫ్ కప్లింగ్ లో ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నా సరే బెండింగ్, ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ బెండ్ అయినా కానీ మనకి ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ అనేది, ఎగ్జాక్ట్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఉండదు, అక్కడ మనకి లాసెస్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో మనకి ఫస్ట్ ఆర్ ద ఇంట్రెన్స్, సో ఎనీ ఫైబర్స్ లో, ఏ ఫైబర్స్ లో అయినా సరే ఈ అబ్జర్ప్షన్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. సో ఈ అబ్జర్ప్షన్ అనేది ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ లో ఎంతో కొంత ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మనం ఎన్ని ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేసినప్పటికీ కూడా అబ్జర్ప్షన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ లో. సో స్కాటరింగ్ అనేది ఇంక ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ బేస్డ్ అపాన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ డిఫెక్ట్స్ వల్ల మనకి స్కాటరింగ్ లాసెస్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో ఎగ్జాక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరగదు కాబట్టి ఎనీ ఫైబర్స్ లోది సమ్ లాసెస్, రేలే లాసెస్, మై లాసెస్ అనేది, స్కాటరింగ్ లాసెస్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ లో. సో నెక్స్ట్ వన్ అనేది ఏంటి, బెండింగ్. సో బెండింగ్ అనేది సమ్ డ్యూ టు సమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ లో మాత్రమే మనకి ప్రాబ్లం అనేది అక్కర్ అవుతుంది అనమాట. ఈ రేడియేషన్ లాసెస్ అనేది డ్యూ టు సమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ లో మాత్రమే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో బెండింగ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైరింగ్ చేసే టైంలో కానీ ఆ పర్టికులర్ టైంలో అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ లో మాత్రమే ఈ బెండింగ్ రేడియేషన్ లాసెస్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో బెండింగ్ లో అగైన్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ మ్యాక్రో బెండింగ్ అండ్ మైక్రో బెండింగ్. అనదర్ టైప్స్ ఆఫ్ బెండింగ్ లాసెస్ ఆర్ మ్యాక్రో బెండింగ్ అండ్ మైక్రో బెండింగ్ లాసెస్. సో నెక్స్ట్ వన్, అమ్మా అప్ టు దిస్ మీకు అర్థమైందా? ఎనీవన్? ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి
మెటీరియల్ అబ్సార్ప్షన్ లో 3 టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం కదా. సో మెటీరియల్ అబ్సార్ప్షన్ లో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. ఆ 3 టైప్స్ లో మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇంట్రిన్సిక్ అబ్సార్ప్షన్. సో ఇప్పుడు ఇంట్రిన్సిక్ అబ్సార్ప్షన్ ఏంటో చెప్తాము. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ట్రిన్సిక్ అబ్సార్ప్షన్ డ్యూ టు అటామిక్ డిఫెక్ట్స్, స్కాటరింగ్ లాసెస్ అంటే ఏంటి, ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ మీకు ఎప్పుడు ఉంది? టుమారో మార్నింగ్, రైట్? టుమారో ఫస్ట్ అవర్ మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ టాపిక్స్ టుమారో చెప్తాను. సో ప్రెసెంట్ వచ్చేసి చూడండి, ఇంట్రిన్సిక్ అబ్సార్ప్షన్. సో ఇంట్రిన్సిక్ అబ్సార్ప్షన్ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ బేసిక్ ఫైబర్ మెటీరియల్. అంటే ఇంట్రిన్సిక్ అబ్సార్ప్షన్ దేని వల్ల అక్కడ అవుతుందంటే దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ దట్ వీఆర్ యూస్డ్ ఇన్ ద ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్. ఆ కోర్ లో యూస్ చేసే మెటీరియల్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి అబ్సార్ప్షన్ అనేది అక్కడ అవుతుంది ఇంటర్నల్ గా అని చెప్పేసి ఇంట్రిన్సిక్ అబ్సార్ప్షన్. సో ఆ మెటీరియల్ ఏంటి? గ్లాస్ ఫైబర్స్ లో అయితే SiO2 సిలికా మెటీరియల్స్ ని యూస్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ ది సిలికా మెటీరియల్ మనకి అబ్సార్ప్షన్స్ అనేది హై ఉంటుంది. అంటే ప్యూర్ సిలికా, ఓన్లీ సిలికా మెటీరియల్ నేను కోర్కి తీసుకున్నాను, వేరే అదర్ ఏం మెటీరియల్ నేను తీసుకోలేదు. ఓన్లీ ప్యూర్ సిలికా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఫైబర్ లాసెస్ అక్కడ అవుతుంది, అంటే ఆప్టికల్ పవర్ లాస్ అనేది అక్కడ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కోర్ కి సేమ్ సిలికా తీసుకుని క్లాడింగ్ కి సేమ్ సిలికా తీసుకున్నా, సో మనం ఎంత ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేసినప్పటికీ ఎంతో కొంత అబ్జర్ప్షన్ అనేది ఉంటుంది క్లాడింగ్ కి కోర్ కి. సో ఓన్లీ ప్యూర్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది? ఇంకా ఎక్కువ అబ్జర్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇంట్రిన్సిక్ అబ్జర్ప్షన్ అనేది రెడ్యూస్ చేయాలంటే మనం పర్టికులర్ మెటీరియల్ అనేది తీసుకోవాలి. సో దీన్ని లిమిట్ చేయాలి అంటే, దీన్ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? పర్టికులర్ మెటీరియల్స్ యూస్ చేసుకోవాలి, అంటే ఇంప్యూరిటీస్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఇంట్రిన్సిక్ అబ్జర్ప్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రానిక్ అబ్జర్ప్షన్ బ్యాండ్ ఇన్ యూవీ రీజియన్స్ లో ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రానిక్ అబ్జర్ప్షన్ అక్కడ అవుతుంది. ఐఆర్ రీజియన్స్ లో ఆటోమేటిక్ వైబ్రేషన్ బ్యాండ్స్ అనేది అక్కడ అవుతుంది అనమాట. సో వాట్ ఆర్ దిస్ యూవీ రీజియన్ అబ్జర్ప్షన్ అండ్ ఆటోమేటిక్ వైబ్రేషన్స్ ఇన్ ఐఆర్ రీజియన్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. సో ఫండమెంటల్ యూవీ అబ్జర్ప్షన్. సో దిస్ ఈస్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గ్లాస్ మాలిక్యూల్స్. మనం యూజ్ చేసే సిలికా మెటీరియల్స్ లో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెసెంట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఫండమెంటల్ యూవీ అబ్జర్ప్షన్ అనేది అక్కడ అవుతుంది యూవీ రీజియన్స్ లో. సో అబ్జర్ప్షన్ అక్కర్స్ వెన్ ఇక్కడ ఏంటి? ఫోటాన్స్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ మెటీరియల్స్ తో ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల మనకి ఆప్టికల్ ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఫోటాన్స్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవడం వల్ల మనకి హై ఎనర్జీ లెవెల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ సిగ్నల్స్ లో. సో హై ఎనర్జీ లెవెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఇంకా ఎక్కువగా సిలికా మెటీరియల్ ఇంకా ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కదా. ఇంకా ఎక్కువగా మనకి ఈ లైట్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవడం వల్ల సిలికా మెటీరియల్ ఇంకా ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇంకా ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఆ పర్టికులర్ యూవీ రీజియన్ లో మనకి సిగ్నల్ లాసెస్ అనేది అక్కడ అవుతుంది. డ్యూ టు దిస్ ఫోటాన్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ఎలక్ట్రాన్. ఈ ఫోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ తో ఇంటరాక్ట్ అవడం వల్ల అబ్జర్ప్షన్ అనేది ఎక్కువగా అక్కడ అవుతుంది యూవీ అబ్జర్ప్షన్ లో. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? ఫండమెంటల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ అండ్ ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్ అబ్జర్ప్షన్. సో ఫండమెంటల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ అండ్ ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్ అబ్జర్ప్షన్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వైబ్రేషన్స్. అంటే ఆటమ్స్ బాండ్స్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది కదా SiO2 లో. సో ఈ SiO2 లో ప్రెసెంట్ అయిన ఈ బాండ్స్ అన్ని ఏమవుతుంది అంటే వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట వెన్ ఇట్ ఈస్ రీచ్ టు ద ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్. సో అప్పుడు మనకి EM వేవ్స్ అంటే ఆప్టికల్ లైట్ వేవ్స్ ఏమవుతుంది? ఆ యొక్క సిగ్నల్ ఆప్టికల్ లైట్ ఆ హీట్ అనేది దేంతో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే సో దేంతో బాండ్ అవుతుంది అంటే ఈ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మాలిక్యూల్ వైబ్రేషన్స్ తో ఈ సిగ్నల్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఈ లైట్ ఎనర్జీ అనేది ఈ మాలిక్యూల్స్ తో బాండ్ అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇది బాండ్ అవుతుందో మనకి అబ్జర్ప్షన్ అనేది ఇంకా అంటే ఇక్కడ ఏంటి? లైట్ సిగ్నల్స్ అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది సిలికా మెటీరియల్ వెన్ ఇట్ రీచెస్ టు ద ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్ లో రీచ్ అయినప్పుడు మనకి మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా, బాండ్స్ ఆటమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సిలికా మెటీరియల్ లో. సో ఈ లైట్ ఎనర్జీని ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట, అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది. సో అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్ కి రీచ్ అయినప్పుడు మనకి ఎక్కువ సిగ్నల్స్ అనేది అబ్జర్వ్ అయిపోవడం వల్ల లాసెస్ అనేది ఎక్కువ అక్కర్ అవుతుంది ఇన్ యూవీ రీజియన్ లో అయితే ఫోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇందులో ఏంటి? ఓన్లీ లైట్ సిగ్నల్స్ డైరెక్ట్ గా సిలికా మెటీరియల్ తో బాండ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఈ అబ్జర్ప్షన్స్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది అనమాట యూవీ రీజియన్స్ లో అండ్ ఇన్ఫ్రారెడ్